فأقبل الحسين عليه السلام عنه الإسرائيل وقال السلام عليك يا جدار السلام عليك يا رسول الله يا من نصر ما كتبت الإسرائيل قال عليك السلام يا ولدي الذي فقال الحسين عليه السلام محمود الإسرائيل وما كان إلا صلاة ما جاء بأسم النبي عليه السلام فقال السلام عليك يا رسول الله وقال عليك السلام ورحمة رسول الله وقال يا قائد إني أشوف أنك آية طيبة كان رائعة وأبي ونعم رسول الله وقل سلامها وما تبتغى الإسرائيل فأقبل أنه السلام والإسرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من كان الله من لنا كنت هذا الإسرائيل وقال صلى الله عليه وسلم عليه السلام يا ولد ورجعت وقلت فلك فقال عليه السلام ممتاز الإسرائيل ثم أقبلت ما رمت السلام عليه والإسرائيل وقال السلام عليك يا أبو السلام عليك يا رسول الله من كلمة ممتاز هذا الإسرائيل قال عليه السلام بسم يا فرقين يا فاطمة ولكن تلك الأسفار وما منتهى الإسرائيل ولما تمر جميع هذا الإسرائيل قال الله تعالى يا ملائكتي وسبحان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماوات ولا أرض ولا مكر ولا نسل ولا فرق يدور ولا أبا من ولا فرق يسري إلا بما وجه ولا نفس الذين أنكر الإسرائيل فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن كان الإسرائيل قال الله تعالى عبد بيت النبوة وقال الرسالة من فاطمة وأخوها وبعدها وبنوها وكان جبريل يأتي أتاك من عبدك لم يكن سادسا قال الله تعالى يا مبلغ قال كلمة جبريل وأكرمنا والإسرائيل قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من كان الله إن الله عز وجل يذكرك السلام ويخصك بالخير والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي فيما خلقت السماوات ولا أرض وغنية ولا قمر منير ولا شمس منير ولا برد يدور ولا أبا يهدي ولا برد يسري إلا بعدلكم ومحبتكم وقد أعلم أن كلامكم كان الإسرائيل وعلى كان أنت يا رسول الله قال نعم الذي خلق فقال جبريل ومكة الإسرائيل وقال لهم إن الله عز وجل كتب عليكم يقول إنما يريد الله ويذهب عنكم الرجس على البيت ويستغفركم ترتديدا وقال أن السلام يا رسول الله يكون مالذ السعادة الإسرائيل من الفضل كما يتبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا بما بالمعاقل هذه يرجو في يوم نسيتنا ومهدينا إلا ونزلت عليهم رحمة وأخبرت يوم الملائكة واستغفرتهم لأن يتغفر لكم وقال عن نزل الله يكفرنا وقال تشيئتنا ورب الكعبة وقال رسول الله يا عبد والذي فاسد لعبد نبيا واستفاني بالرسالة النبيا ما ذكر قبرنا هذا بما تجمع على الأرض وفي يوم نسيت له محيطنا وفيه معمول الله وقد الله ورحمه ولا ربه إلا وكتب الله وكما ولا أمان وآخر إلا ورد الله وآجد وقال علي إنما لا يكون مسجدنا وكذلك شيخنا قالوا وسجد في الدنيا والآخرة ونبي الكعبة محمد وآل محمد
सारे सवाल सूरह फातिहा का दर्स है मरहूम कुर्बान भाई नेमती वकारिया मरहूम वली भाई दादमा लगारिया वाया मरहुमा शिरीन जैन जिनके नूर भाई सुतरिया और मरहुमा कुलसुम जैन जिनके नेमती सिरसिया तमाम मरहुमा सारे सवाल सूरह फातिहा का दर्स है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियिना व हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। अज़दारने सय्यदुश्शुहदा, મારા દોસ્તો અને વડીલો, આ અય્યામે આઝા દરમિયાન આપણે આઈડિયોલોજીની વાત કરીએ છીએ અને અલગ અલગ આઈડિયોલોજી ઉપર રોશની નાખવા પ્રયત્ન કર્યો અને હજી આજે એક ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની આઈડિયોલોજી વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ। ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જ્યારે મક્કામાં હોય છે, કુફાથી પત્ર આવવાના શરૂ થઈ જાય છે, ત્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મક્કાથી અલગ અલગ ગામોમાં પત્ર લખે છે, જેમાં બે ગામના પત્ર બહુ મશહૂર છે। એક કુફાને જે પત્ર લખે છે એ, અને બીજો પત્ર બસરા લખે છે। કુફાનો પત્ર જનાબે મુસ્લિમના હાથે રવાના કરે છે અને બસરાનો પત્ર પણ સુલૈમાનના હાથે, કે જે પણ ઇમામનો એક સાથી છે, એના હાથે રવાના કરે છે। બસરાના પત્રમાં ઇમામ
દીનની વાત કરે છે અને કુફાના પત્રમાં ઇમામતની વાત કરે છે. પરંતુ હકીકતમાં જોઈએ તો બંને વસ્તુ લગભગ એક સરખી નજર આવે છે. ભલે મૌઝુ અલગ અલગ છે, એક ઇમામતનો છે અને એક દીન બાબતે છે. બસરાના પત્રમાં ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ લખે છે, અલા વ ઇન્ન સુન્નત કદ ઉમીદત વ ઇન્નલ બિદઅત કદ ઉહયિયત. એ બસરાવાસીઓ જાણી લ્યો, રસૂલની સુન્નત મરી ચૂકી છે અને બિદઅત ખોટી વસ્તુઓ દીનમાં દાખલ કરી દેવામાં આવી છે. ઇમામ હુસૈન આ થકી સમજાવવા ચાહે છે કે તમે આગળ વધો અને આ સુન્નતને જીવતી કરવા માટે આગળ આવો. બિદઅત જે ખોટી દાખલ કરી દેવામાં આવી છે એને દીનમાંથી કાઢવા માટે મને સહકાર આપો. આ એક બહુ મહત્વની વાત છે કે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની આઈડિયોલોજી જે છે એ દીન બાબતે છે, દીનની સાથે જીવવાની આઈડિયોલોજી છે. જ્યારે કે યઝીદ ઇબ્ને ઝિયાદ, ઉમરે સાદ અને એનો લશ્કર, આ બધાની આઈડિયોલોજી એ છે કે ખાલી દીન નામનો હોય, બાકી આપણે જેમ જીવવું હોય એમ જીવીએ. એમ એક શાયરી પણ મોજૂદ છે, કુલ્લુ યૌમિન આશુરા વ કુલ્લુ અર્દિન કરબલા. જો કે આ કોઈ હદીસ નથી. દરેક દિવસ આશુરનો દિવસ છે અને દરેક જમીન કરબલાની જમીન છે. આનો મતલબ શું થાય કે આપણે કરબલાથી 1400 વર્ષના ફાસલા ઉપર છીએ, તેમ છતાં એ જમાનાની સિચ્યુએશન આપણને પણ લાગુ પડે છે. આપણે પણ યા તો ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની જેમ દીનદારી સાથે જીવન વિતાવી શકીએ, યા તો પછી ફૌજે યઝીદની જેમ જબાનથી ખાલી કલમો પડીએ, દીન ફકત નામનો હોય અને આપણે જેમ કરવું એમ કરીએ. આ બંને પ્રકારની આઈડિયોલોજી હોય છે અને દરેક જમાનામાં આવું થતું હોય છે. ઘણા લોકો દીનના ચુસ્ત પાબંદ હોય, પરંતુ જ્યારે પોતાને મનગમતી બેદીન વાળી વસ્તુ આવે તો એના તરફ પ્રયાણ કરી જતા હોય છે, એના તરફ ચાલ્યા જતા હોય છે. અમુક માણસો ના દીન હોય છે એ ફક્ત નામનો, કહેવાના મુસલમાન પણ કામ બધા યઝીદી જેવા, કામ બધા બેદીન જેવા હોય છે. તો હવે આપણે વિચાર કરવાનો છે કે હું ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો અઝાદાર છું, તો મારી જિંદગીમાં દીન કેવો હોવો જોઈએ? ખાલી નામનો હોવો જોઈએ કે ના હકીકતમાં હું દીન ઉપર ચાલતો હોવો જોઈએ? અને ઘણા લોકો તો એના કરતા પણ એક સ્ટેપ આગળ વધી જાય. કેવી રીતે? દીન સારી વસ્તુ છે, દીન ઉપર અમલ કરતા હોય, નમાઝ પડતા હોય, રોજા રાખતા હોય, બધું કરતા હોય, અઝાદારી કરતા હોય, બધું કરતા હોય, પણ અમુક એવા અહેકામ આવી જાય કે જે એની દુનિયાને બરબાદ કરતો હોય, અથવા કોઈ મૌલાના આવ્યાને નસીહત કરતો હોય અને એને ઈ વાત કડવી લાગે તો શું કરશે? દીનને બદલાવવા કોશિશ કરશે. કેટલી દલીલો પેશ કરશે કે આમ નહોતું ને તેમ નહોતું. એક એક્ઝામ્પલ આપતો જાઉં. ખુમ્સ 5મો ભાગ બચત ઉપર કાઢવો વાજિબ છે. હવે 20% થયા, દઈ દઉં તો 20% ઓછા થઈ જશે તો શું કરશે? ખોમ્સ ઉપર આંગળી ચીંધવા લાગશે કે આ રસૂલના જમાનામાં હતું કે નહીં હતું, આ વાજિબ છે કે નથી, ને
આ ખુમ્સનો ખરાબ ઉપયોગ થાય છે, કેટલાય બધા બહાના લઈ આવશે. શું કામ? કારણ કે દીનના ઈ અહકામથી છટકવું છે. અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર, બીજા ખલીફાનો દીકરો, દીનમાં આટલો બધો ચુસ્ત હતો કે જેની કોઈ સીમા નહીં. એ પણ યઝીદની બૈઅત નહોતી કરી પહેલા, અને હરમનો કબૂતર બની ગયો હતો. રસૂલે ખુદા જ્યાં જ્યાં પહોંચ્યા હતા, એ માણસ ત્યાં જઈને 2 રકાત નમાઝ પડે છે. ખબર પડવી જોઈએ કે અહીંયા રસૂલે ખુદા આવેલા હતા તો ત્યાં ઉભા રહીને 2 રકાત નમાઝ પડશે. આટલો બધો ઇબાદત ગુજાર. પરંતુ જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની મુલાકાત થઈ છે મક્કામાં, અને ઇમામ એને કહે છે કે આવ મને સાથ દે, તો કે ઈ વાત નહીં. જોકે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર ખુદ કહે છે કે મેં સાંભળેલું છે રસૂલે ખુદાથી કે હુસૈન ઉપર એક વખત આવશે, એને કત્લ કરી દેવામાં આવશે. જે કોઈ આ જમાનાને પામે એના ઉપર જરૂરી છે કે હુસૈનની મદદ કરે. ખુદ પોતે બયાન કરે છે તો કે ભાઈ તે આ હદીસ સાંભળેલી છે તો હવે તારો ઈરાદો શું? તો કે નહીં. આનો મતલબ શું થયો? રસૂલની હદીસ સાંભળેલી છે પરંતુ પોતાને રસૂલે ખુદાની હદીસ ઉપર અમલ નથી કરવો, એટલે કે ધર્મ માનવો છે, ઇબાદત કરવી છે, પણ ધર્મ સગવડિયો માનવો છે. આ સગવડિયો ધર્મ જે સમાજમાં આવી જાય ને પછી એ સમાજ દીનદાર નથી કહેવાતો. સગવડિયો ધર્મ, આજે આપણને જુમાના નમાઝ પડવી છે, ઓકે, પણ આજે સમય નથી તો આજે આપણે બુધવારે નમાઝે જુમા પડી નાખીએ. આ શું થયું? સગવડિયો ધર્મ. મારા પાસે સગવડ હોય તો હું ધર્મ કરું. હું અગર જો કામમાં હોય તો ધર્મ ખાલી નામનો. કુરાન મારા ઘરમાં મોજૂદ હોય, મને અગર જો મન થાય તો હું કુરાનની તિલાવત કરું, બાકી કુરાન મારા ઘરની શોભા સિવાય બીજું કાંઈ બાકી ના રહે. તો અહીંયા કરબલાના મેદાનમાં પણ 2 આઈડિયોલોજી છે. એક દીનદારીની આઈડિયોલોજી અને એક આપણે કહીએ સગવડિયા ધર્મની આઈડિયોલોજી, જેમાં ધર્મ ખાલી નામનો છે, બાકી કામ મન ફાવે એમ કરે છે. એક સલાવત પડે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. જ્યારે કે મૌલાએ કાયનાત હઝરત અમીર અલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ફરમાવે છે, યા અય્યુહન મૌલાએ કાયનાત ફરમાવે છે, યા અય્યુહન નાસ દીનુકુમ દીનુકુમ, એ લોકો તમારા દીનની હિફાજત કરો, તમારા દીનનું ધ્યાન રાખો. શું કામ મૌલાએ કાયનાત ફરમાવે છે? કારણ કે દીન જિંદગીની જરૂરિયાતમાંથી છે. અને એ વસ્તુ પણ સાથે કહેતો જાઓ કૌંસમાં, આપણે દીન ઉપર ચાલવાનું છે, દીનને આપણા ઉપર ચલાવવાનો નથી. મૌલાએ કાયનાત ફરમાવે છે તમારા દીનનું ધ્યાન રાખો, તમારા દીનનું ધ્યાન રાખો. فإن السنة فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. કારણ કે દીનદારી સાથે અગર કઈ ભૂલચૂક થઈ જાય તો એ બહેતર છે એવી નેકી કરતા કે જે દીન વગર અંજામ આપવામાં આવે. ઘણા મોડર્નાઇઝ થઈ જાય, જરાક અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, યુરોપ આ બધા સફર કરી આવે તો કે સાચો દીન તો ત્યાં છે. બધા કેટલા વ્યવહારિક હોય છે, કચરો કચરા પેટીમાં જ નાખશે, ગરીબોનો ખ્યાલ રાખશે, ન્યા કરપ્શન ઝીરો છે.
સાચો ધર્મ તો એ છે આપણે દીનદાર અને આપણે મન ફાવે એમ જીવીએ છીએ. જો કે આપણી ભૂલ છે એમાં કોઈ શક નથી, પરંતુ મોલાએ કાયનાત ફરમાવે છે કે દીનનો જે પ્રોગ્રામ છે એના સાથે જીવન જીવો. કારણ કે આ પ્રોગ્રામ સાથે, આ દીન સાથે અગર જીવન જીવ્યા અને એમાં કઈ ભૂલચૂક થઈ ગઈ તો તૌબા થકી માફ થઈ શકે છે. પરંતુ અગર દીન ના હોય, દીનનો કઈ પ્રોગ્રામ આપણી પાસે ના હોય અને પછી ગમે એટલી નેકી કરી નાખીએ તો એનો કઈ સવાબ મળવાનો નથી. કારણ કે જ્યારે દીનદાર હોય તો ઈ કઈ નેકી કરે તો ખુદા માટે કરે છે, અહેલે બેતને રાજી કરવા માટે કરે છે. પરંતુ અગર દીન ના હોય અને નેકી કરે તો ઈ પોતાના દિલને શાંતિ આપવા માટે કરે છે, એનો કઈ અજર એને મળતો નથી. પછી મોલાએ કાયનાત આગળ ફરમાવે છે વસય્યતુ ફીહે તોફર, ગુનાહ જે દીનદારી સાથે માફ થઈ શકે છે. વલ હસનતુ ફી ગૈરિહી લા തുഖ്બલ, પરંતુ નેકી દીન વગર જે છે એ કબૂલ કરવામાં આવતી નથી. ભલે પછી એ બધી નેકીઓ પહાડો જેટલી કેમ ન થઈ જાય, પરંતુ કારણ કે દીન નથી, અલ્લાહના હુકમ મુતાબિક નથી, એટલે એ બધી નેકીઓ બરબાદ કરી દેવામાં આવશે. માટે જરૂરી છે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની આઈડિયોલોજી આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારીએ અને આપણું જીવન દીનદારી સાથે હોવું જોઈએ. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. અને દીન કઈ વસ્તુનું નામ છે? ફક્ત બે વસ્તુનું તો નામ છે, એક અલ્લાહની વહદાનિયત અને બીજું રસૂલની સુન્નત. આ બે વસ્તુ ઉપર આપણે કામ કરવાનું છે. મોલાએ કાયનાત ફરમાવે છે વસીયતી લકુમ, મારી વસીયત છે તમારા માટે, અલ્લાહ તુશરીકુ બિલ્લાહ, કે અલ્લાહની બારગાહમાં કોઈને શરીક ના બનાવો. તમે કહો તો આ તો બહુ આસાન વસ્તુ છે, અમે ક્યાં કોઈ દિવસ કોઈને અલ્લાહની બારગાહમાં શરીક બનાવીએ છીએ? અમે ક્યાં કોઈ મૂર્તિ પૂજા કરીએ છીએ? અમે તો અલ્લાહ વહદહુ લા શરીક ને લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ કહીને પુકારીએ છીએ, અલ્લાહુ અકબર કહીને પુકારીએ છીએ. બહુ વાત સાચી છે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ખુદાવંદી આલમ આપણા બધાના ઈમાનને સલામત રાખે. પરંતુ તમને ખબર પણ નથી પડતી, ઘણી વખત આપણને ખબર પણ નથી હોતી અને શિર્ક આપણા દિલો દિમાગ અને જબાન ઉપર દાખલ થઈ જાય છે. કેવી રીતે? જાહેરી શિર્ક નહીં, બલકે બાતીની શિર્ક દાખલ થઈ છે. નમાઝ પઢું છું, કોઈ પાછળથી આવે, મારી નમાઝ સારી થવા લાગે. એકાંતમાં હોય, નમાઝમાં ગલુટિયા જ ખાતો હોય, પણ જ્યારે મસ્જિદમાં બધાની સામે નમાઝ પઢવાની વાત આવે તો બહુ સારી રીતે. મતલબ શું થયો? આ ઇન્સાન નમાઝ કોના માટે પડે છે? અલ્લાહ માટે કે પછી દેખાડવા માટે? રિયાકારી પણ એક જાતનું છુપાયેલું શિર્ક છે, એમાં પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. માટે કહેવામાં આવે છે જે પણ કઈ અમલ કરવામાં આવે એ અલ્લાહ માટે ખાલિસ હોવા જોઈએ. અગર જો એમાં કોઈ બીજો સ્વાર્થ, કઈ દેખાડવા માટે, કઈ રિયાકારી, નામ કમાવવું, આ બધી વસ્તુ આવી જાય તો એ શિર્કમાં દાખલ થઈ જાય છે. ખૈર, આપણે મોલાએ કાયનાતની હદીસને પૂરી કરીએ. ઇમામ ફરમાવે છે મારી વસિયત છે તમારા માટે કે તમે અલ્લાહની બારગાહમાં કોઈને શરીક ના બનાવો. વ મુહમ્મદન સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ, ફલા તુઝય્યુ સુન્નતહ, અને કોઈ દિવસ
રસૂલની સુન્નતને જીવનમાંથી છોડી ના નાખો. સુન્નત અહીંયા મુસ્તહબ કાર્યોને નથી કહેવામાં આવતું, બલકે એ બધા કાર્યો જે રસૂલે ખુદાએ આપણને શીખવાડ્યા છે એ બધાને સુન્નતે નબવી કહેવામાં આવે છે. નમાઝ છે, રોઝા છે, દીનના જે પ્રોગ્રામ છે, પાડોશી સાથે નેક વર્તાવ છે, ફેમિલી સાથે સિલે રહેમ છે, અખલાક અને અહેકામના જે પણ બધા મસાઇલ આપણી સામે આવે છે એ બધી વસ્તુ સુન્નત છે. પછી ઇમામ ફરમાવે છે અકીમુ હાઝૈનિલ અમુદૈન, આ બંને એવા પિલર છે જેને મજબૂતીથી કાયમ રાખો. વઅવકિદુ હાઝૈનિલ મિસ્બાહૈન, અને આ બે દીવા એવા છે કે જેને બુઝાવવા ના દો, હંમેશા રોશન રાખો જીવનમાં. શું છે? એક અલ્લાહની વાયદાનિયત અને બીજું રસૂલની સુન્નત. આ દીન છે. અને ઇમામ હુસૈન ઈ જ કહેવા ચાહે છે, અત્યારે તમે બધા મુસલમાનો વાયદાનિયતમાં ઓકે છો, અલ્લાહને એક માનો છો, પણ જુઓ રસૂલની સુન્નત મરવા મળી છે. રસૂલની સુન્નત ઉપર ધ્યાન દેવામાં આવતું નથી. રસૂલે ખુદા ઇમામતને મૂકીને ગયા, દુશ્મનો આવી એને ખિલાફત અને સલ્તનતમાં બદલાવી નાખી. હવે મુઆવિયા પછી યઝીદને ખલીફા બનાવવામાં આવ્યું, જે રાજા શાહીમાં થાય છે. રસૂલે ખુદા હદીસે સગલૈનમાં આલની વાત કરી ગયા, ઇતરતની વાત કરી ગયા. મુનાફિકોએ ઇતરતને મારી નાખી અને ખિલાફત અને સહાબિયતને આગળ વધારી, સહાબાનું મહત્વ વધારે કરી નાખ્યું. મતલબ શું છે? રસૂલની સુન્નત ચાલી જઈ રહી છે, મરી જઈ રહી છે. આવો આપણે આ સુન્નતને જીવતી કરીએ. કોણ ફરમાવે છે? ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ બસરાના પત્રમાં. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. હવે મજલિસનો એક બીજો ભાગ હું શરૂ કરું છું, અને એ શરૂ કરવા પહેલા અગર કોઈનો સવાલ આવે આપણા પાસે કે ભાઈ શું ફેર પડે, બધા અલ્લાહની ઇબાદત કરે, સારી રીતે રે, ખોટા ના બોલે, એકબીજાને પરેશાન ના કરે, સોશિયલ લાઈફમાં શાંતિથી જીવે, થઈ ગયું દીન, પછી હવે કોણ ઇમામ હોય ને કોણ ખલીફા, આપણે શું લેવા દેવા, આપણે આપણું કામ કરીએ ને. નહીં, જ્યારે અલ્લાહે આપણને એક સિરાતે મુસ્તકીમ દેખાડ્યો છે અને હવે આપણે એ સિરાતે મુસ્તકીમ ઉપર ચાલતા હોય, વાત બરાબર છે ત્યાં સુધી ઓકે. પછી આપણને એમ થાય કે હવે અહીંયા બહુ ટ્રાફિક છે, આ બહુ સખત છે, આપણે જરાક બીજો રસ્તો લઈએ. અહીંથી અમદાવાદ જવું હોય, આપણે હાઈવે લીધો, પછી આપણને એમ થાય કે ના હવે હાઈવે ઉપર નથી રહેવું અને બીજો રસ્તો આપણે લઈએ. બાજુમાં જ છે ને રસ્તો, આ જે બાજુમાં જતો હોય કોઈ રસ્તો, શું કહેવાય, સર્વિસ રોડ. કોઈ આપણને સર્વિસ રોડ દેખાય, આપણને એમ થાય કે આ હાઈવે રોડની બાજુમાં જ છે ને, એમાં આપણે ઉતરી જઈને ત્યાં હાલીએ, કારણ કે ત્યાં ટ્રાફિક ઓછું છે, આસાન છે રસ્તો. આપણે સર્વિસ રોડમાં ઉતરી ગયા અને ફરી પાછા હાઈવે ઉપર ના આવ્યા અને એ આગળ જતા રહ્યા, તો શરૂઆતમાં તો બંને રોડ બાજુમાં લાગશે, પણ જેમ જેમ આગળ જતા જશું આપણે મેઇન રસ્તાથી દૂર થઈ અને બહુ છેટા ચાલ્યા જશું. એટલા છેટા ચાલ્યા જશું કે આપણે આપણા મકસદ સુધી નહીં પહોંચી શકીએ. એક ટ્રેન પોતાની પટરી ઉપરથી ઉતરી જાય, બીજો ટ્રેક પકડી લે,
તો શરૂઆતમાં તો બાજુમાં લાગે, પણ જેમ જેમ આગળ જાય પોતાના મેઇન રસ્તાથી દૂર થઈ જશે અને પોતાના મકસદથી પણ ગુમરાહ થઈ જશે. એવી જ હાલત અહીંયા છે. અગર અલ્લાહના બતાવેલા રસ્તા ઉપર આપણે બાકી નથી અને આપણે કેડીના રસ્તા લીધા, શરૂઆતમાં તો એમ લાગશે કે આપણે દીન ઉપર છીએ. જેમ જેમ આગળ વધશું ગુમરાહીમાં એટલા આગળ વધી જશું કે પછી પાછું ફરવું મુશ્કેલ થઈ પડશે. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. એવી જ રીતે જ્યારે ઇન્સાન પોતાની દીનદારીને મૂકી દે છે, સગવડિયા ધર્મને અપનાવે છે, પોતાને મન ફાવે એવો ધર્મ અપનાવે છે, તો એની જિંદગીમાં 5 જાતના નુકસાન આવી પડે છે. કેટલા? 5. એ 5 જાતના નુકસાન હું તમને બયાન કરી જહેમત તમામ. અને આવતીકાલે છેલ્લી મજલિસ છે આની, તો ઇન્શાઅલ્લાહ બીજી એક આઈડિયોલોજી ઉપર વાત કરશું આપણે. જે કોઈ ઇન્સાન દીનદારીને છોડે છે, અથવા કહી દો કે અલ્લાહની વહદાનિયત અને રસૂલની સુન્નતને છોડે છે અને બિદઆતને દીનમાં દાખલ કરવા લાગે છે, 5 જાતના નુકસાન આવે છે. અને એમાં પહેલો નુકસાન એ છે કે ઇન્સાન પોતાની હકીકતને ભૂલી જાય છે. હું નથી કહેતો, કુરાન મજીદ આવાજ દે છે, વલા તકુનુ કલ્લદીના નસુલ્લાહ, તમે એવા ના બનો કે જેઓએ ખુદાને ભૂલાવી દીધો છે, અલ્લાહને ભૂલાવી દીધો છે. બદલામાં ફઅન્સાહુમ અનફુસહુમ, જે કોઈ ઇન્સાને અલ્લાહને ભૂલાવી દીધો એ ઇન્સાને હકીકતમાં પોતાની જાતને ભૂલાવી દીધી છે. પોતાની જાતને ભૂલાવી દીધી એટલે શું? જ્યારે જિંદગીમાં દીન ના હોય, ખુદા ના હોય, તો પછી ખુદા ભૂલાઈ ગયો એટલે ઇન્સાન પોતાને કંઈક લેખવા માંડશે, ગમંડ કરવા લાગશે, હું કંઈક છું. ફઅન્સાહુમ અનફુસહુમ, પોતાની જે હકીકત છે કે જેની શરૂઆત નજીસ, અંજામ નજીસ, અને ઈ ઇન્સાન નજાસત લઈને ફરતો હવે પોતાની જાતને કંઈક મોટો સમજવા લાગે, બીજાને નીચા સમજવા લાગે. અને ખુદાવંદી આલમ કહે છે ઉલાઇકા હુમુલ ફાસિકૂન, અને ઈ લોકો કે જે પોતાની હકીકતને ભૂલાવી નાખે છે કે ઈ અલ્લાહનો અબ્દ છે, ઈ લોકો જ ફાસિક થઈ જાય છે, ગુનેહગાર બની જાય છે. માટે જરૂરી છે આપણે ના તો કોઈ દિવસ ખુદાને ભૂલીએ, ના કોઈ દિવસ દીનથી દૂર થઈએ, નહીતર આપણો શુમાર પણ ફાસિક લોકોમાં થઈ જશે. અને જ્યારે ઇન્સાન પોતાની હકીકતને ભૂલે છે ને, તો જે ખુદાવંદી આલમે ઇન્સાનને અશરફુલ મખલુકાત બનાવ્યો છે ને, લકદ ખલકનલ ઇન્સાન ફી અહસન તકવીમ, અમે ઇન્સાનને બહેતરીન શક્લ સૂરતમાં પેદા કર્યો, એ ઇન્સાન અસ્ફલુસ સાફિલીનના દરજ્જા સુધી પહોંચી જાય છે. એટલો પસ્ત બની જાય છે કે જાનવરો કરતા, હૈવાનો કરતા પણ બદતર બની જાય છે, કૂતરા અને સુવર કરતા પણ બદતર બની જાય છે. કારણ કે દરેક હૈવાનને આપણે જોઈએ ને તો ભલે એ નુકસાન કંઈક પહોંચાડતા હોય, દાખલા તરીકે કૂતરો કરડી જાય, મધમાખી હોય તો ડંખ મારે, સરપ હોય તો એ આપણને કરડી જાય, પરંતુ આ બધા હૈવાનો જે એક નુકસાન પહોંચાડે છે એની સાથે સાથે કંઈક ને કંઈક ઇન્સાનને ખૂબી પહોંચાડે છે. કૂતરાની વફાદારી મશહૂર છે, મધમાખીનું મધ બહુ સારી એવી ગઝા છે, સરપનું ઝેર કેટલી બધી દવા બનાવવામાં કામ લાગે છે. પરંતુ આ ઇન્સાન જ્યારે પોતાની ઇન્સાનિયતને મૂકીને નીચે આવે છે
તો આ ઇન્સાન હૈવાનો કરતા બદતર બની જાય છે. પછી આ ઇન્સાન બીજાને ફાયદો પહોંચાડવાના બદલે સમાજનું એક કલંક બની જાય છે, બીજાને નુકસાન પહોંચાડતો નજર આવે છે. માટે કોશિશ કરીએ કે હર હંમેશ આપણું જીવવું અને આપણું મરવું બધું દીન ઉપર હોય, કે જેથી આપણો શુમાર ફાસિકોમાં ના થાય, બલકે અશરફુલ મખલુકાતમાં એટલા આગળ વધીએ કે જિબ્રાઈલ આમીન જેવા ફરિશ્તા પણ પાછળ રહી જાય. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. પરંતુ અડચણ ઘણી છે. આપણે તો ઘણો દીન ઉપર રહેવું છે, પણ આ દુનિયાની લલચામણી વસ્તુઓ આપણને દીન ઉપર રહેવા દેશે ખરી? આપણે અગર જો મક્કમતા ના દાખવી તો આ બધા વાટ જોઈને બેઠા છે, દુશ્મનાને ઇસ્લામ વાટ જોઈને બેઠા છે કે આપણું ઈમાન આપણાથી છીનવી લે. એક સવાલ પૂછું, બહુ સામાન્ય સવાલ છે. તમારામાંથી કોઈ પરફ્યુમ યુઝ કરે છે? બધાના ઘરમાં પરફ્યુમ હોય છે, બરાબર છે ને? સેન્ટ લગાડે, ઈદ હોય ત્યારે આપણે સારું એવું વાપરે, નહીંતર નોર્મલ વાપરતા હોય. ખુશ્બુ લગાડવી સુન્નત છે. આ પરફ્યુમ કેમાંથી બનાવવામાં આવે છે? મિસ્ક માંથી બનાવવામાં આવે છે. મિસ્ક શું છે? તો કે હરણમાં, અને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? કસ્તુરી કહેવાય, બરાબર છે ને? કસ્તુરી કે જે હરણના શરીરના એક ભાગમાં એનું જામેલું લોહી હોય છે, કે જે ખૂબ જ ખુશ્બુદાર હોય છે. શિકારી લોકો આગળ વધે અને ઈ હરણની કસ્તુરી લેવા માટે જાળ બિછાવે. જેવું હરણ જે છે ઈ જાળમાં ફસાઈ જાય એટલે શિકારી તરત પોતાનું ખંજર લઈને આગળ વધે છે. એ હરણને પકડી એમાંથી કસ્તુરી કાપી લે અને હરણને છોડી મૂકે. હવે જ્યારે છોડી મૂકે, હરણને એમ થાય કે મારો જીવ બચી ગયો અને એ ભાગે છે. પણ હરણને ખબર નથી કે એનામાં જે સૌથી કિંમતી અને ખુશ્બુદાર વસ્તુ હતી એ ચોરાઈ ગઈ. આપણે પણ જીવનમાં ભણીએ, ગણીએ, ધંધો કરીએ, સફર કરીએ, એકબીજા સાથે વ્યવહાર કરીએ, પરંતુ દીનનું રક્ષણ કરવાનું ના ભૂલીએ. ક્યાંક એવું ના બને કે આપણાથી કોઈ આપણું કિંમતી વસ્તુ ઈમાન છીનવી નાખે અને આપણને એમ થાય કે હું કામયાબ થઈ ગયો, હું આ બધાથી બચી ગયો, પણ પાછું ફરીને જો તું મોડર્ન બનવાના ચક્કરમાં તારું ઈમાન કસ્તુરીની જેમ વેચીને આવી ગયો છે. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. બીજો પ્રોબ્લેમ જે દીનને સાચવવામાં આપણે ત્યાં આવે છે કે જેના કારણે આપણે પોતાની જાતને ભૂલાવી નાખીએ છીએ, એ છે આળસ. અગર જિંદગીમાં કોઈ પણ કામમાં આળસ આવી ગઈ તો એ કામ આગળ નથી વધતું. ભલે એ નાનું બાળક સ્કૂલમાં હોય અને આળસુડો બની જાય તો એ ભણવામાં આગળ નથી વધી શકતું. એક પ્લેયર ક્રિકેટ હોય કે ફૂટબોલ હોય કે જે પણ હોય, એ રમવામાં આળસ કરવા લાગે તો એની પ્રવૃત્તિ અટકી જાય છે, એની પ્રોગ્રેસ આગળ નથી વધતી. ધંધામાં પણ કોઈ ઇન્સાન આળસ કરવા લાગે કે ભાઈ 8 વાગ્યાનો ધંધાનો દુકાન ખોલવાનો સમય છે અને હું 12 વાગે દુકાન ખોલું આળસના સાથે, તો પછી એ ધંધામાં પણ કાંઈ શકરવાર નહીં હોય. જ્યાં પણ આળસ આવે છે ત્યાં ઇન્સાનનો દીન, ઇન્સાનનું કામકાજ, ઇન્સાનની પ્રવૃત્તિ, ઇન્સાનની પ્રોગ્રેસ બધું અટકી જાય છે. માટે જ્યારે દીન કરીએ ત્યારે આળસને ખુદા હાફિઝ કરીને આવીએ, આળસને છેટી મૂકી દઈએ. એક
દુઆ પણ છે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની. અલ્લાહુમ્મા મન્નુન અલૈના બિન નિશાદ, આય પરવરદિગાર તું અમને સ્ફૂર્તિ નસીબ કર. વઆઇદના મિનલ કસલ વલ ફશલ વલ ઇલલ વલ મિલલ વદ દરર, અને ખુદાયા તું અમને 5 વસ્તુથી બચાવ. અમને આળસથી બચાવ, અમને ટાળા મટોળ પછી કરી નાખીશ પછી થઈ રહેશે એનાથી બચાવ, બહાના કાઢવાથી બચાવ. અલ્લાહુમ્મા આઇદના મિનલ કસલ વલ ફશલ, અને ખુદાયા તું અમને સુસ્તીથી બચાવ. દરેક કામમાં અમે જોશથી સારી રીતે કામ કરીએ, સુસ્તી, આળસ, ટાળમટોળ પછી કરી નાખશું એ જ્યારે આવી જાય. અને એક વસ્તુ ખુદાએ અમને નુકસાનથી બચાવ. આ 5 વસ્તુથી ખુદા પાસે રસૂલે ખુદા દુઆ માંગે છે. આ દીન માટે બહુ જરૂરી છે. જ્યારે આમાં પછી કરી નાખશું ને પછી નમાઝ પઢી લઈશ, અત્યારે મૂડ નથી, સુસ્તી આવે છે, આ બધી વસ્તુ દીનની બરબાદીનું કારણ બને છે. એક સરસ મજાની વાત કહું. આજે કામ ઉપર જવાનું છે, પેલા પૂછી લો જવાનું છે. એક સલાવત આપણે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. વાંધો નહીં, હું મારા સમય ઉપર પૂરી કરી નાખીશ. 2-5 મિનિટ આમ થાય તો. એક ખેતરમાં 2 બળદ હતા. હવે આગલા અત્યારે તો ટ્રેક્ટર આવી ગયા, પણ એ જમાનામાં બળદથી ખેતી કરવામાં આવતી. આખું વર્ષ જે છે બળદને સાચવીને ખવડાવી પીવડાવીને તાજામાં જ રાખે. જ્યારે વાવણી કરવાની હોય, ખેતર ખેડવાનું હોય, ત્યારે આ બળદનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. તો હવે ખેતર ખેડવાનો સમય થયો ત્યારે એક બળદ આળસ કરવા લાગે છે કે આજે મને કામ ઉપર નથી જવું. તો કે કેમ? બસ આળસ પડે છે, નથી જવું. બીજો બળદ કહે છે કે એમ ના કરાય, આપણો માલિક આખું વર્ષ આપણને ખવડાવે છે, પીવડાવે છે, આપણી સંભાળ લે છે, દવા દોરી બધું ધ્યાન રાખે છે, અને હવે જ્યારે એનું કામ પડે ત્યારે તું ના કર, બરાબર કહેવાય? નહીં, કે મને નથી કરવું. માલિક ખેડૂત જ્યારે લેવા આવે છે તો આ બળદ, આળસુ બળદ પડી જાય છે, પોતાની આંખો ઉપર ચડાવી નાખે છે, પગ ઊંચા કરી નાખે છે. ખેડૂતને એમ થયું કે આ મારો બળદ બીમાર છે. બાજુવાળાનો બળદ માંગ્યો, એક બળદ બીજાને રાખ્યો અને પોતાની ખેડવાનું કામ ચાલુ કર્યું. જ્યારે ઓલો સાંજે બળદ પાછો આવે છે ત્યારે આળસુ બળદ પૂછે છે કે માલિક કઈ કહેતો હતો? તો કે ના, કઈ નહોતો કહેતો. બીજો દિવસ થયો, વળી પાછો ઈ જ ખેલ આદર્યો, ડોળા ચડાવી ગયો પગ ઉપર કે આ બીમાર છે, ચાલો. બીજે દિવસે પણ માંગીને પોતાની ખેતર ખેડવાનું કામ જે છે એ આગળ વધાર્યું. ત્રીજે દિવસે એ જ રીતે પ્રોબ્લેમ, આળસના કારણે જાય નહીં. સાંજે જ્યારે બીજો બળદ આવે ત્યારે એને પૂછે, માલિક કઈ કહેતા હતા? તો આ ત્રીજે દિવસે ઓલો બળદ કહે કે કઈ કહેતા તો નહોતા, તારા વિશે કઈ બોલ્યા તો નથી, પણ ખબર નહીં ઓલા કસાઈ સાથે કઈક વાતું ચીતું હાલતી હતી. શું? કસાઈની સાથે વાતચીત ચાલતી હતી. આ આળસનું પરિણામ છે. જ્યારે આપણે દીનમાં આવું કરવા લાગશું, ખુદા ગફૂર રહીમ છે, 1 વાર જવા દે, 2 વાર જવા દે,
3 વાર જવા દે. પછી જ્યારે આપણી હાલત આળસના કારણે દીનમાં સુસ્તીની થઈ જાય તો ખુદાવંદ આલમ કહે છે મારે કોઈ કસાઈની જરૂર નથી. વજઅલના જહન્નમા લીલ કાફિરીના હસીરા, મેં જહન્નમને તૈયાર કરી છે જેમાં હું કાફિરોને ભરી નાખીશ, કેદ કરી નાખીશ. વિચાર આપણે કરવાનો છે. આપણે અગર દીનમાં પાબંદ નહીં રહ્યા, દીનના બધા અહેકામને સરખી રીતે અમલ નથી કર્યા તો ખુદાવંદી આલમ આપણો શુમાર ફાસિકોમાં કરશે. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. બીજી વસ્તુ, અગર જો દીનને આપણે છોડી દીધો, દીનમાં સુસ્તી કરી, દીનમાં આળસ કરી, દીનને સગવડિયો ધર્મ બનાવ્યો, દીનને આપણી પ્રમાણે બદલાવવા કોશિશ કરી, બિદાતો એમાં નાખવા લાગ્યા, ખોટી વસ્તુ દીનના નામે પ્રચાર કરવા લાગ્યા, તો પછી આપણું રોજગાર જે છે ને એ સખત બની જશે, સખત બની જશે. આપણો વ્યવસાય એમાં રાહત અને આરામ નહીં હોય બલકે સખત હશે. ખુદાવંદી આલમ કુરાન મજીદમાં ઇરશાદ ફરમાવે છે વમન આરદ અન ઝિક્રી, જે કોઈ ઇન્સાન મારા દીનથી મારા ઝિક્રથી મોઢું ફેરવશે ફઇન્ન લહુ મঈશતન દનકા, તો પછી એનો રોજગાર જે છે એને અમે સખત બનાવી નાખશું. વનહશુરુહુ યૌમલ કિયામતે આમા, અને કયામતમાં જ્યારે અમે એને ઉઠાડશું ને તો એને આંધળો ઉઠાડશું. તમે મને સવાલ કરશો કે આ તો થાય છે ઊંધું, જે કોઈ દીનદાર છે એ બધા ગરીબીમાં મુબતલા હોય છે, મુસીબતમાં મુબતલા હોય છે. જે બેદીન હોય છે એને હલાલ હરામનું કઈ ધ્યાન રાખવાનું હોતું નથી, એટલે એ પૈસાવાળા હોય છે. હોવું તો ઊંધું જોઈએ ખુદાની આ કુરાનની આયત મુજબ કે જે કોઈ મારા ઝિક્રથી મોઢું ફેરવશે એનો રોજગાર સખત બની જશે, એની જિંદગી સખત બની જશે. પરંતુ આપણે જે જોતા હોઈએ છે ને એ જાહેરી વસ્તુ જોતા હોય કે ઓલા માણસ પાસે બંગલો છે, એના પાસે ગાડી છે, કેટલું બધું બેંક બેલેન્સ છે, અને દિનના નામે ઝીરો, નમાઝ નથી પડતો, રોઝા નથી રાખતો, ખૂમ સદા નથી કરતો, દિન સાથે કઈ લેવા દેવા નથી, કેટલોય આગળ છે. પણ હકીકતમાં આ બધી જાહેરી વસ્તુ હોવા છતાં અગર જો એના જીવનની અંદર આપણે તપાસીને જોશું ને તો એની જિંદગીમાં એક વસ્તુ નહીં હોય. શું? સુકૂન નહીં હોય, સંતોષ નહીં હોય. અને એ ઇન્સાન એવી સ્પર્ધામાં આગળ પડેલો હશે જેના કારણે હંમેશા ચિંતા અને વ્યાધિમાં મુબતલા હશે કે મારી કરતા તો ઓલો વધારે પૈસા વાળો છે, એની કરતા મારે વધારે પૈસા વાળો થવું છે, એટલે વધારે બેંકની લોન લેશે અને વધારે સ્પર્ધામાં આગળ વધશે. ભલે દેખાવ સારો લાગતો હોય પણ એની જિંદગીમાં જે મહત્વની વસ્તુ સુકૂન અને સંતોષ છે એ નહીં હોય. અને જે દીનદાર માણસ હશે એને 2 રોટલી પણ હશે ને તો પણ એ કહેતો હશે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન, ખુદાએ જે આપ્યું છે ને એ બહુ વધારે છે. દુનિયામાં સૌથી વધારે પૈસા વાળો કોણ? મારા જવાન ભાઈઓ કહેશે સૌથી અમીર માણસ કોણ છે? માઇક્રોસોફ્ટ નો માલિક કે નહીં, ટેસ્લા નો માલિક કે એમેઝોન નો માલિક, કેટલાય બધા નહીં. આ બધા પૈસા વાળા નથી, પરંતુ સૌથી દુનિયાનો ધનિક ઇન્સાન ઈ છે કે જેની જિંદગીમાં સંતોષ હોય, સેટિસ્ફેક્શન હોય. ઈ સૌથી દુનિયાનો ધનિક ઇન્સાન છે. માણસો પાસે
મિલિયનના મિલિયાર્ડ પૈસા આવી જાય પણ સંતોષ ના હોય ને તો એની હાલત એક ગરીબ ફકીર કરતા પણ કફોડી છે. પરંતુ એક સામાન્ય ઇન્સાન જેની જિંદગીમાં સંતોષ હોય ને એ પોતાની જાતને સૌથી અમીર ઇન્સાન સમજતો નજર આવે છે. એક સલાવત પડે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. બાકી આપણે જે પણ પૈસા વાળાઓને જોઈએ છીએ જે સવારથી સાંજ સુધી કામ કરે છે, પૈસા હોય છે, હાલત એ લોકોની ગધેડા જેવી જ હોય છે. તમે ગધેડા જોયા છો? અત્યારે આ જમાનો એટલો મોડર્ન થઈ ગયો છે ને, જવાનોને પૂછવું જોઈએ કે ગધેડો જોયો છે? અહીંયા હોય છે ગધેડા? હોય છે? માણસોની વાત નથી કરતો, રિયલ ગધેડાની વાત કરું છું. ગધેડાનો આગળ જમાનામાં ઉપયોગ કરવામાં આવતો ભાર ઉચકવા માટે. એની પીઠ ઉપર ઘાસનો ભારો રાખેલો હોય. ગધેડો ભૂખ્યો હોય પણ શું પાછું ફરીને ઘાસમાંથી ખાઈ શકે ખરો? તમે કહેશો આકા સાહેબ તમે બધા એક્ઝામ્પલ આપો છો, જૂના જમાનામાં આપો છો, આજના જમાનાનો કઈ આપો ને. ચાલો આજના જમાનામાં તમે બેંકમાં ગયા હશો, કાણોદર ભલે નાનું ગામ છે પણ એક બે બેંક તો મને દેખાડે, બરાબર છે ને? HDFC છે કે બેંક ઓફ બરોડા છે, બેંકો છે અહીંયા. તમે બેંકમાં જાઓ ત્યાં એક કેશિયર બેઠો હોય જે લાખો રૂપિયાની લેવડ દેવડ રોજ કરતો હોય પણ એમાંથી કઈ લઈને ખીચામાં નાખી શકે ખરો? એનું કામ શું છે? લેવડ દેવડ કરવી. એનો પગાર તો ફિક્સ છે, એ જ રહેવાનો છે. એવી જ હાલત જ્યારે ઇન્સાનના જીવનમાં સંતોષ અને સેટિસ્ફેક્શન ના હોય ત્યારે હાલત ગધેડા જેવી અથવા બેંકના કેશિયર જેવી હોય. એની પાસે નાણું ઘણું હોય, એના પાસે દુનિયાની નેમતો ઘણી હોય પણ ઉપયોગમાં ના લઈ શકે. ખાલી દેખાવની હોય, હાથીના દાંત જેવી હોય કે જે દેખાવના અલગ હોય, ચાવવાના અલગ હોય. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ પર. આ દીનદારી ના હોવાનું નુકસાન છે. આપણે બે વસ્તુની વાત કરીએ. પહેલી વસ્તુ, જે કોઈ ઇન્સાન દીનથી મોઢું ફેરવે છે, સગવડીઓ ધર્મ રાખે છે અથવા તો બેદીન હોય છે, એ ઇન્સાન પોતાને ભૂલાવી અને ફાસિક બની જાય છે. બીજું નુકસાન ઇન્સાનની જિંદગીમાં આવે છે, એનો રોજગાર સખત બની જાય છે. હવે મારી પાસે સમય નથી એટલે બીજી જે ત્રણ વસ્તુ બયાન કરવાની છે, ખાલી ટાઇટલ દઈ દઉં. જ્યારે ઇન્સાન બેદીન બને છે, એની જિંદગીમાંથી દીનદારીની આઈડિયોલોજી ચાલી જાય તો પછી શૈતાન એનો દોસ્ત બની જાય છે. ખુદાવંદી આલમ કુરાન મજીદમાં ઇરશાદ ફરમાવે છે, વમન યઅશુ અન ઝિક્રિર રહેમાન નુકય્યિદ લહુ શૈતાના ફહુવ લહુ કરીન. કે જે કોઈ ઇન્સાન મારા જિક્રથી મોઢું ફેરવે છે તો અમે એને શૈતાનનો દોસ્ત બનાવી નાખીએ છીએ કે જે શૈતાન એના સાથે હર હંમેશ જીવન વિતાવે છે. અગર જો શૈતાનના દોસ્ત નથી બનવું, જરૂરી છે કે દીનદારી અપનાવીએ, હુસૈની દીન અપનાવીએ, હુસૈની આઈડિયોલોજી અપનાવીએ. ખૈર, આના ઉપર આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ અગર જો મોકો રહ્યો તો જુમાના ખુતબામાં વાત કરશું. દીનદારી ના હોય તો ચોથું નુકસાન ઇન્સાનના જીવનમાં આવશે કે એની જિંદગીમાંથી બરકત ચાલી જશે. ઘણા ઇન્સાન કહેતા હોય છે દોલત ઘણી છે પણ ક્યાંથી આવે છે ને ક્યાં જાય છે ખબર જ નથી પડતી. કા નુકસાનની ભરપાઈ કરવામાં, કા દવાદોરીમાં, કા અહીંયા, કા ત્યાં, બધી જગ્યાએ જાય છે. પણ દીનદારી સાથે હલાલ રોજી જે કમાણી હોય એમાં બરકત પણ હોય છે. ઘણા ઇન્સાનને જોવામાં આવે છે કે લાખ લાખ રૂપિયા પગાર હોય તેમ છતાં ઘરમાં જે છે એ લાખ રૂપિયા ટૂંકા પડતા હોય છે. અને ઘણા એવા ગરીબ માણસોને પણ જોયા છે જે 5-10 હજાર કમાતા હોય પણ આરામથી એ પોતાના ફેમિલી સાથે બેસીને જમી લેતા હોય છે. આ શું છે?
બરકત છે. એક એક્ઝામ્પલ વચમાં આવે છે, મૂકવાનું મન નથી થતું. કોઈને પૂછવામાં આવ્યો, શાયદ આપણા માસુમીને પૂછવામાં આવ્યો, બરકત કોને કહેવાય? તો કે તમે કૂતરાને જોયા છે? તો કે હા. જ્યારે એ લોકો બચ્ચા આપે છે તો કેટલા બચ્ચા હોય? તો કે 8-10 હોય, ઘણી વખત 7-8 હોય. એક સાથે 7-8 બચ્ચા મૂકે. અને બકરી તો કે એક બચ્ચું આપે, ઘણી વખત એક સાથે 2 હોય અને વર્ષમાં 1 થી 2 વખત જણે. તો કે કૂતરો જે છે એ હરામ ગોશ્ત છે, કોઈનું ગોશ્ત નથી ખાતું. જ્યારે કે બકરાનું જે છે ગોશ્ત ખાવું હલાલ છે, બધા ખાતા હોય છે. એને બચ્ચા મૂકવાની સ્ટાઇલ પણ ઓછી છે, વર્ષમાં ઓછા બચ્ચા મૂકે છે. તેમ છતાં દુનિયામાં બકરાની સંખ્યા વધારે હોય છે, કૂતરાની ઓછી હોય છે. આનું નામ બરકત છે. ખુદાવંદી આલમ અગર કોઈ ઇન્સાનને જોવે છે કે આ ઇન્સાન દીનદાર છે, દીન ઉપર સરખો અમલ કરે છે, મેં જે આપ્યું છે એમાં સંતોષ માનીને રાજી રહે છે, ખુદા એની જિંદગીમાં એવી બરકત આપશે કે એની જિંદગીના બધા કાર્યો સુવ્યવસ્થિત અને એના સમય ઉપર પૂરા થઈ જશે. આ બરકત છે. ખુદાવંદી આલમ કુરાન મજીદમાં ઇરશાદ ફરમાવે છે, વલૌ અન અહલલ કુરા આમનુ વત્તકુ લફતહના અલૈહિમ બરકાતિમ મિનસ સમાવાતિ વલ અર્દ. કે અગર જો ગામવાસીઓ ઈમાન લઈ આવત, તકવા ઇખ્તિયાર કરત, તો અમે એની માટે આસમાન અને જમીનની બરકતોના દરવાજા ખોલી નાખત. બરકત જોઈ છે 2 વસ્તુ દીનદારીમાં, ઈમાન અને તકવા. ખૈર, 5મી વસ્તુ, અગર જો દીનદારી ના હોય તો ઇન્સાનની જિંદગીમાં એનું દિલ કઠણ બની જાય છે. કઠણ બની જાય એટલે શું? પછી એના દિલમાં દયા ભાવ નથી રહેતો, પછી એને કોઈની મુસીબત ઉપર ગિરિયા કરવું નથી આવતું, પછી એને નમાઝ પઢવાનું મન નથી થતું. હજ્જાજ ઇબ્ને યુસુફ અથવા અબ્દુલ મલિક ઇબ્ને મરવાન મક્કા જાય છે, ખાને કાબાની સામે છે અને કહે છે કે મને 2 રકાત નમાઝ પઢવાનું મન નથી થતું. અગર જો એમ કહેવામાં આવે કે અત્યારે કોઈને કતલ કરવાના છે, એમ કહેવામાં આવે કે કઈ શરાબ પીવાની છે, ગાયન સાંભળવાનું છે, તો જલ્દી અમે એ કરવા તૈયાર છીએ. પણ નમાઝ, તવાફ આ બધામાં મન નથી થતું. આવું કેમ હશે? એક હકીમને બોલાવ્યો, આલિમને બોલાવ્યા, પૂછ્યું કે આમ શા માટે છે? તો કે તું જાણ ને, તારું કામ જાણે, મન નથી કેવું. ના કે તો કે તું મને મારી નાખીશ? તો કે ના, આમાં ના પૂછું કે તને નહીં મારવામાં આવે. આનું કારણ એ છે કે તારું દિલ મરી ગયું છે. જ્યારે દિલ મરી જાય પછી યા અલ્લાહ ને અલ્લાહુ અકબર કહેવું પણ ઇન્સાનને પસંદ આવતું નથી. આ શા માટે થાય? કારણ કે દીન રૂખસત થઈ ગયું છે. ખુદાવંદી આલમ કુરાન મજીદમાં ફરમાવે છે, ફવૈલુલ લિલ કાસિયતિલ કુલૂબુહુમ, ફવૈલુન લિલ કાસિયતિ કુલૂબુહુમ મિન zikrillah. અફસોસ છે, વાયદાય કે જેનું દિલ અલ્લાહનો જિક્ર કરવા માટે કઠણ બની ચૂક્યું છે, ઉલાઇકા ફી દલાલિમ મુબીન. આ ઈ લોકો છે કે જે ખુલ્લી ગુમરાહીમાં છે. ખૈર, માફ કરજો, સમય વધારે થઈ ગયો. બસ 5 મિનિટ મસાહિબના અમુક જુમલાઓ આપની સમક્ષ રજૂ કરું. કહેવાનો મકસદ એ હતો કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની આઈડિયોલોજી દીનદારી સાથે છે. દીનદારી સાથે જીવન વિતાવ્યું અને જે દીનમાં મુસીબત પડી એમાં સબ્ર અને શુક્રથી કામ લીધું.
પરંતુ આ દીનને બચાવવા માટે જે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામે જે કુરબાની આપી છે એ લાજવાબ કુરબાનીઓ છે. કેવી કેવી કુરબાનીઓ પેશ કરી. પોતાના ભાણેજ ઓનો મોહમ્મદને કુરબાન કર્યા, પોતાના ભત્રીજા કાસિમને કુરબાન કર્યો, પોતાના કડિયલ જવાન અલી અકબરને રાય ખુદામાં પેશ કર્યો, પોતાના દોસ્તો અને સાથીઓને આગળ વધાર્યા અને એ લોકોએ ઇમામે હુસૈનને બચાવવા માટે પોતાની જાનને કુરબાન કરી. હાઝાદારો, જ્યારે બધા શહીદ થઈ ગયા ત્યારે હઝરત અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ કે જે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામના અલમબરદાર હતા, આગળ આવીને કહે છે, હે મૌલા, હવે મને પણ મરવાની રજા આપો કે હું પણ જાઉં અને મારી જાન તમારા ઉપર નિછાવર કરો. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહે છે, અબ્બાસ, તમે તો મારા લશ્કરના અલમબરદાર છો. હઝરત અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ એક વખત જમણી બાજુ જુએ છે, એક વખત ડાબી બાજુ જુએ છે અને કહે છે, આકા, હવે એ લશ્કર ક્યાં રહ્યો કે જેનો હું અલમબરદાર હતો? કહે છે, નહીં અબ્બાસ, તું મારા દિલની ઢારસ છો. ન વખત મારા દિલની ઢારસ, જ્યાર સુધી તમે જીવતા છો બીબીઓને તમારાથી બહુ આશા અને ઉમ્મીદ છે કે ભલે બધા શહીદ થઈ ગયા પણ અમારો અબ્બાસ જીવતો છે. હા સદારો, હઝરત અબ્બાસ કંઈ બોલી નથી શકતા અને એક ખૈમાના દરવાજા પાસે આવીને બેસી જાય છે. એવામાં સકીના ખાલી મશ્ક લઈને નીકળે છે, હઝરત અબ્બાસ પાસે આવે છે અને કહે છે, એ ચચા, અલ આતાશ, અલ આતાશ. હા ઝદારો, હઝરત અબ્બાસના દિલમાં એક કિરણ ફૂટે છે. કહે છે, સકીના, પ્યાસી છો? ચાલ મારા સાથે, આપણે જઈએ તારા બાપા પાસે અને રજા લઈએ ને પછી હું તારા માટે નહેરે ફુરાતથી પાણી લઈ આવું. હા સદારો, જનાબે સકીના અને હઝરત અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામ ઇમામ હુસૈન પાસે પહોંચે છે. કહે છે, આકા, બચ્ચાઓ પ્યાસા છે, અગર રજા આપો તો નહેરે ફુરાતથી પાણી લઈ આવો. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ સકીના સામે જોવે છે અને કહે છે, સકીના, બસ તારી મશ્ક તું ચચા અબ્બાસ ને આપી દે. હા સદારો, હઝરત અબ્બાસ ને એ મશ્ક આપવામાં આવે છે. ઇમામ હુસૈન હઝરત અબ્બાસ ને ઘોડા ઉપર સવાર કરે છે. હઝરત અબ્બાસ ના પરચમ ઉપર એક આયત લખેલી હતી, નસરુમ મિનલ્લાહ વ ફતહુન કરીમ, અલ્લાહની મદદથી કામયાબી બહુ નજદીક છે. ઇમામ હુસૈન એને મિટાવી નાખે છે અને એક જુમલો લખે છે, ઇન્ના લિલ્લાહ ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. હાઝાદારો, ઇમામ હુસૈન એક નહેજો આપે છે હઝરત અબ્બાસના હાથમાં. કહે છે, અબ્બાસ, આ નહેજો હાથમાં રાખજો તમારી રક્ષા માટે અને આગળ બધું પાણી લઈ આવો. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ હઝરત અબ્બાસને રૂખસત કરે છે. હઝરત અબ્બાસને આવતા જોઈ ફૌજે ઉમરે સાદમાં ભગદડ મચી જાય છે. એ 30,000ની ફૌજ ભાગવા લાગે છે. અમુક તારીખ લખે છે કે થોડી એવી લડાઈ પણ થાય છે.
पानी मुराद का पानी पानी पानी